नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अपने आप आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान दर्शन देंगे। क्योंकि उस समय दोस्तों रिवाज थे तो गुरु नानक देव जी खत्री फैमिली से आते थे और क्या आवाज थी दोस्तों, मैथ्स एंड म्यूजिक अनाथ हो गए थे 7 साल की उम्र में। देखिए दोस्तों, जब बच्चा होश संभालता है तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? अपने माँ बाप की, परिवार की। 7 साल की उम्र में इन्होंने अपने माता पिता थे और जो भी अर्निंग होती थी वो अपनी नानी को आके दे देते थे। छोटी सी उम्र में सोचिए ये कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ था, और ये चने ये भी जिनको जरूरत होती थी, जो भूखे होते थे उनको फ्री में देते थे। ये इस तरीके का मां थे। क्योंकि गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी भाई जेठा, मतलब जब भी मैं गुरु रामदास जी बोला भाई जेठा समझ लीजिएगा, उनको बहुत ही क्लोजली वॉच करते थे। और एक प्यार जो है वो तो उमड़ ही गया था दिल में, जो है वो पनप गया था गुरु भाई जेठा के लिए कि ये बड़ा ही जो लड़का है ना, ये बड़ा ही दयालु है और ये मतलब बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी की शादी जो है वो भाई जेठा से की थी। लेकिन जब अगला गुरु चुनने की बारी आई तो गुरु अमरदास जी ने अपने बेटों को नहीं चुना। वो 2 लोगों को इसके काबिल मानते थे, एक उनका बड़ा दामाद राम और एक भाई जेठा। तो अब गुरु चुने कैसे? उन्होंने एक टेस्ट लिया। उन्होंने टेस्ट ये लिया कि उन्होंने भाई जेठा और राम को बुलाया। उन्होंने बोला कि प्लेटफॉर्म बनाओ। आपको पता ही है ना, जहां से प्रवचन दिए जाते हैं, पढ़ाया जाता है, ऊंचा होता है, वो उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं। वहीं पे गुरु बैठ के प्रवचन देते हैं। तो वहां पे बोला कि मेरे लिए गुरु अमरदास जी ने बोला अपने दोनों दामादों को, भाई जेठा और राम को, कि प्लेटफॉर्म बनाओ। तो यहां पे उन्होंने बनाना शुरू किया। भैया प्लेटफॉर्म बनाया। अब ये नहीं बताया गुरु अमरदास जी ने कि ये जो टेस्ट है वो अगले गुरु के लिए, वरना तो फिर गड़बड़ हो जाती ना, वरना तो फिर लालच आ जाता मन में। ठीक है, तो वो देखना चाहते थे कि कौन वर्दी है, कौन सच में इस गुरु के क्या कहते हैं कि इस गुरु के ओहदे के लिए, इसके लिए काबिल है। तो यहां पे दोनों को ये टेस्ट दिया, दोनों ने प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया। एक बार बना दिया, गुरु अमरदास जी ने बोला बेकार है, हटाओ, कोई बात नहीं। दोबारा दोनों ने बनाया, दोबारा बन के तैयार हुआ, गुरु अमरदास जी ने बोला बेकार है, हटाओ। तीसरी बार गुरु राम ने, मतलब गुरु राम कह रहा हूं, उनके बड़े दामाद राम ने मना कर दिया कि अब मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन गुरु रामदास यानी कि भाई जेठा लगे रहे। चौथी बार हटाओ, 5वीं बार हटाओ, 6ठी बार नहीं सही है, 7वीं बार बिल्कुल डिफेक्टिव है। 7 बार ये पूरा प्रोसेस रिपीट हुआ। उसके बाद भाई जेठा ने बोला कि शायद मैं ही बेवकूफ हूं जो ये प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं बना पा रहा हूं। गुरु अमरदास जी फिर तुरंत समझ गए, डिवोशन देख लिया था और बिना सोचे समझे निसंदेह उनको अगला गुरु जो है वो घोषित कर दिया। वैसे भी सारे सिख जो हैं वो गुरु रामदास जी भाई जेठा को फॉलो करने लगे थे। डिस्प्यूट दोस्तों होता ही है, डिस्प्यूट हुआ, लेकिन सारे लोगों ने गुरु रामदास जी के आगे सरेंडर कर दिया। 1574 में गुरु नानक जी ने सीधा बोल दिया था, सरेंडर कर दो, लोगों की सेवा करो। और यही आने वाले गुरुओं ने भी बोला। तो यही चीज है। तो गुरु रामदास जी ने फिर पैसे इकट्ठे किए, लोगों को इकट्ठा किया और एक सेंटर ऑफ लर्निंग बना दिया। अमृत के अष्टपद लिखे, जो कि अगेन जो इनकी रिलीजियस बुक है, ठीक है, जो सीक्रेट बुक है सिखों की, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें सब कुछ है। ठीक है ना। 1 सितंबर 1581 में வணக்கம். சரித்திர சம்பவங்களில் நான் உங்கள் உதய் UDHAY. இன்றைக்கி நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம், இந்த சரித்திர சம்பவங்கள் வந்து யாரை பற்றி சொல்ல போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
பழைய காலத்துக்கு நம்ம போகிறோம். வரலாறு சம்மந்தப்பட்ட பழைய காலங்கள், ரொம்ப பழைய காலங்கள் எப்படின்னா அக்பர் அவங்க காலகட்டங்களுக்கு நம்ம போகிறோம். ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் வந்து நீங்கள் எதிர்பாராத ஒரு விஷயம், இன்றைக்கி நம்ம வந்து சீக்கியர்களை பார்க்குறோம். நிறையா ஆர்மிஸில் கூட சீக்கியர்கள் வந்து ரொம்ப வீர தீரமானவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் அக்பருக்கு அடுத்து அந்த ஆட்சியை, முகலாய ஆட்சியை இது பண்ணவர் யாருன்னா ஜஹாங்கீர். அவங்க காலகட்டங்களில் சீக்கியர் எப்படி இருந்தாங்க, ஏன் இப்போ வந்து இவ்வளோ வீர தீரமாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்களை இப்போ நம்ம கண்டறிய போகிறோம். எப்படி இவ்வளோ சாதாரணமாக இருந்தவங்க இவ்வளோ வீரமிக்கவங்களாக மாறினாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். சரி, நமக்கு அந்த காலகட்டங்களுக்கு போகலாம். என் கூட அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் அக்பருக்கு அடுத்து அந்த இதை வந்து ஜஹாங்கீர் மன்னர் இது பண்ணார். அந்த ஆட்சியை வந்து நான் ஓரளவு நல்லாவே நடத்திட்டு இருந்தார். பல குறைகள் இருந்தாலும் மக்கள் திருப்தி அடைகிற அளவுக்கு நடத்திட்டு இருந்தார். அவரோட பையன் குஸ்ரு, அவருக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் ஏற்பட்ட மனஸ்தாபங்கள் மூலமாக அவர் வந்து தப்பிச்சு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு தப்பிச்சு போயிருக்காரு. தப்பிச்சு போனவருக்கு ஒரு சீக்கிய மத குரு, அவர் பேர் வந்து அர்ஜுன் சிங், அவர் வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. என்ன ஹெல்ப் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5000 ரூபா காசு கொடுத்துருக்காரு. மேற்கொண்டு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவருக்கு வந்து வெளி போகிறதுக்கு தங்குறதுக்கு அவர் வீட்டில் வந்து இடம் கொடுத்துருக்காரு. அங்கேருந்து வெளியேறதுக்கும் அவருக்கு வந்து வழி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இதை சொல்லி கொடுத்ததுனால ஜஹாங்கீர் வந்து கோவப்பட்டார். என்னன்னா குஸ்ருவையோ ஒரு ராஜ துரோகின்னு நாங்கள் அனுபவிச்சிருந்தோம், நீங்கள் வந்து அவரை கூப்பிட்டு உங்கள் வீட்டில் தங்க வச்சுருக்கீங்க, 5000 ரூபா காசுலாம் கொடுத்துருக்கீங்க, அதை எப்படி நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை கூப்பிட்டு விசாரணை நடக்குது. விசாரணையில் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, மன்னர் நான் வந்து உங்களுக்கு எதிராலாம் நான் பண்ணலை, நான் வந்து அக்பர் வந்து எங்களுக்கு எவ்வளவோ உதவி செஞ்சுருக்கேன், அவரோட பேரன் வந்து குஸ்ரு, அவர் எங்கள்கிட்ட வந்து கெஞ்சி கேட்குறாரு ஒரு உதவின்னு கேட்கும் போது எங்களால் தடுக்க முடியல, தவிர்க்க முடியல, அதனால் நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்தேன், மற்றபடி உங்களுக்கு எதிராக செய்யணும்னு நான் எதுவுமே செய்யலை, இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சரி போகட்டும், நீங்கள் ஒரு 1.5 லட்ச ரூபா ஃபைன் கட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூலாக சொல்லியிருக்காரு ஜஹாங்கீர். ஆனால் அதுக்கு அவர் சொன்ன அந்த பதில் தான் இன்னைக்கு சீக்கியர்கள் வந்து இவ்வளோ வீரத்தீரமாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன். அப்படி அவர் என்ன பதில் சொன்னார்னா, நான் எதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபைன் கட்டணும், என்னால் கட்ட முடியாது, நான் ஒரு உதவி தான் செஞ்சேன், அவர் வந்து எங்களுக்கு எவ்வளவோ அவரோட தாத்தா செஞ்சுருக்காரு, அதுக்கு நான் கைமாற செஞ்சேன், அவ்வளோதான், இது வந்து ஒரு குற்றம்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுக்கு ஜஹாங்கீர் கொடுத்த தண்டனை என்னன்னா அந்த அர்ஜுன் சிங் அவருக்கு வந்து மரண தண்டனை கொடுத்தார். ஸோ இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கப்புறம் பல பேர் அவங்க மேலே ரொம்ப கோவப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன கோவம்னா வந்து எப்படி வந்து ஒரு மத குருவை வந்து நீங்கள் கொலை பண்ண துணிஞ்சிங்க, எப்படி அவருக்கு தண்டனை கொடுக்க துணிஞ்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கியர்கள் எல்லாம் அன்னைக்கு வந்து ஒரு வீரமாக செயல்பட ஆரம்பித்தாங்க. ஒரு குருவா வந்து இப்படி செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு மேலே உள்ள பாசத்தில் வீரமாக வெளிப்பட ஆரம்பித்தாங்க. இன்றைக்கி பல இடங்களில் வந்து சீக்கியர்கள் வந்து ரொம்ப தீர்க்கமாகவே இருக்காங்க, ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிற அளவுக்கு பயங்கரமான விஷயங்கள் செஞ்சிட்ருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கியர்கள் வந்து எப்படி இந்த அளவுக்கு வீர தீரமானவங்க ஆனாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன். ஸோ வந்து இந்த சம்பவத்துலேருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, ஒரு மன்னரை வந்து நம்ம வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம் இல்லை, மதகுருக்குன்னா அவங்களுக்குரிய மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது ஒரு விதத்தில் வந்து சரிவை கொண்டு வரும். அவங்க முன்னோர்களாக மூத்தவர்களாக இருந்தால் ஒரு விதத்தில் அவங்கள மதித்து அவங்களோட செயலை மதித்து அதுக்கான இது கொடுக்கணும். உங்களோட தனிப்பட்ட பகைக்காக யாரையுமே தண்டிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டேன். ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா, ஒரு சின்ன விஷயம் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட தலைமுறையை மிகப்பெரிய வீர தீரமாக மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரி, இந்த வீடியோவில் இந்த சம்பவங்கள்லேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத கீழே உள்ள கமெண்டில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இது பற்றின வேறு யாராவது தலைவர்களை பற்றி அல்லது யாரையாவது பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், வரலாற்று சம்பவங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்காக நான் திரும்பி வந்து சொல்லுவேன் அதை பற்றி எல்லாமே. आइए जाने कि सिख धर्म में दिवाली क्यों मनाई जाती है। कहते हैं कि सिख धर्म के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था, जहां पहले से ही 52 हिंदू राजा कैद थे। लेकिन जब जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को कैद किया, वह बहुत बीमार पड़ गया। तब साईं मियां मीर के कहने पर जहांगीर ने हरगोबिंद साहिब जी को रिहा करने का आदेश दिया। लेकिन हरगोबिंद साहिब जी ने उन 52 राजाओं को भी साथ में रिहा करने के लिए कहा। गुरु जी की हट को देखते हुए
जहांगीर ने एक शर्त रख दी कि कैद से गुरुजी के साथ सिर्फ वही राजा बाहर जा सकेंगे जो सीधे गुरुजी का कोई अंग या कोई कपड़ा पकड़े हुए होंगे। जहांगीर की चालाकी को देखते हुए गुरुजी ने एक विशेष कुर्ता सिलवाया जिसमें 52 कलियां बनी हुई थी। इस तरह एक एक कली को पकड़ते हुए 52 राजा आजाद हो गए। आजाद होने के बाद जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी वापस अमृतसर पहुंचे तब पूरे गुरुद्वारे में दीप जलाकर गुरुजी का स्वागत किया गया और इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया। ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਤਾਨ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 10ਵੇਂ पातशाह बने। बात है 1675 की, जब सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। कश्मीरी पंडितों का मुगलों के द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। धर्म परिवर्तन ना करने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा था और इसी बीच कश्मीरी पंडितों का जत्था मदद के लिए गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। पंडितों की बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, जाओ औरंगजेब को जाके कह दो पहले गुरु तेग बहादुर जी का धर्म परिवर्तन करके बताएं, उसके बाद हम खुशी खुशी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। यह बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपनी शीश कटवा ली और इस तरह उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपनी जान की சீக்கிய மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங்கின் 350வது பிறந்த தினமான இன்று அவரை பற்றிய தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம். 10வது சீக்கிய மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங் பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் அவதரித்தவர். ஆன்மீக குரு, தத்துவ ஞானி, கவிஞர் என பன்முகத்தன்மை கொண்ட குரு கோபிந்த் சிங்கின் இளம் வயது பெயர் கோபிந்த் ராய் என்பதாகும். தனது 9வது வயதிலேயே சீக்கிய மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங் வழங்கிய போதனைகளையே சீக்கியர்கள் மிக கடுமையாக பின்பற்றி வருகின்றனர். கர்த்தா, கரீம், ரசாக், ரஹீம் என பல பெயர்களில் அழைத்தாலும் இறைவன் ஒருவனே எனவும் படைப்பது, பலன் பெறுவது, வழங்குவது, இரக்கம் காட்டுவது என அனைத்தையும் செய்வது அவனே என்பது குரு கோபிந்த் சிங்கின் போதனை. கடவுள் மீது உண்மையான நம்பிக்கை வைத்து அவர் மீது பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டால் கடவுள் நல்வழி காட்டுவார் என்பது கோபிந்த் சிங் அடிக்கடி கூறும் வார்த்தைகள். உண்மையான குருவிற்கு சேவை செய்வதால் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு வேதனைகளிலிருந்து விடுபடலாம் என கூறிய அவர் ஒருபோதும் தன்னை கடவுளாக வணங்குமாறு கூறியதில்லை. கடவுள் படைத்துள்ள கோடிக்கணக்கான அடிமைகளில் தானும் ஒருவன் எனவும் அனைத்திற்கும் மேலான ஆண்டவனுக்கு சேவை செய்யும் சேவகன் எனவும் அவர் கூறுவது வழக்கம். தலைமுடியை வெட்டாமல் இருப்பது, மரத்தினால் ஆன சீப்பை கொண்டு தலை வாருவது, கையில் இரும்பு அல்லது ஸ்டீல் காப்பு வைத்திருப்பது போன்ற சீக்கியர்களின் தனி அடையாளத்தை வகுத்து தந்தது குரு கோபிந்த் சிங் தான் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.